एकदा जड़े राजांक मनरे एही धारणा जन्मिला जे जदि से तीनोटी प्रश्नर समाधान करिपारंती तेबे जगतरे प्रत्येक कार्य साफल्य लाभ करिपारिबे। प्रश्न तीनोटी हेउछि प्रत्येक कार्य आरंभ करिवार प्रकृष्ट समय कौन, केउमानंक उपदेश ग्रहण करी केउमानंकु दूररे रखिबा उचित, केउ कार्यटी सर्वापेक्षा प्रधान। एही प्रश्नत्रयर समाधान निमंते से राज्य मध्यरे घोषणा देले जे जेउ व्यक्ति एगुड़िकर यथार्थ उत्तर देई परिबे से यथेष्ट पुरस्कार लाभ करिबे। घोषणा शुणी अनेक विज्ञ लोक राजांक निकटरे उपस्थित हेले, किंतु सेमानंकर उत्तर सबु विभिन्न हेला। प्रथम प्रश्नर उत्तर रे केतेके कहिले जे प्रत्येक कार्य आरंभ करिवार उपयुक्त समय जानिबा निमंते प्रत्येक वर्ष मास और दिनर गोटिए लेखाएं कार्य निर्घंट प्रस्तुत करी तदनुसारे कार्य करिबा उचित। ताहा हेले प्रत्येक कार्य निर्दिष्ट समय रे होई परिबो। अन्य केतेके मत देले जे प्रत्येक कार्य पई पूर्वरु समय निर्धारण करी रखिबा संभवपर नुहे, तेणु वृथा आलस्यरे कालातिपात न करी सकल कार्य को विचार करी जहा अत्यावश्यक ताहा करिबा उचित। आहुरी केतेके एही मतर विरोध करी कहिले जे राजा जेते मनोयोग सहकारे समस्त कार्यर पर्यालोचना करंतु ना कहिंकी जणे मनुष्य पक्षरे प्रत्येक कार्यर उपयुक्त समय स्थिर करि परिबा संपूर्ण असंभव। तेणु से विद्वान लोकमानंकर गोटिए सभा रखंतु, सेमाने विचार करी राजांक पई प्रत्येक कार्यर समय धार्य करिबे। केतेकंक पक्षरु प्रतिवाद हेला जे कोनोसी कोनोसी कार्यर निष्पत्ति संगे संगे करिबाकु हुए, सभा को पचारि तार परामर्श नेबा एपरि स्थलरे असंभव। भविष्यतरे कौन घटिबो ताहा जानि परिले ए समस्यार समाधान होई परिबो। ज्योतिषी माने भविष्यत जानि पारंती, तेणु केउ कार्य पई केउ समय उपयुक्त ताहा स्थिर करिबा पई ज्योतिषींकर परामर्श आवश्यक। द्वितीय प्रश्नर उत्तर मध्य विभिन्न प्रकारर हेला। केतेके कहिले जे सभासद माने राजांक सपक्षरे सर्वापेक्षा अधिक आवश्यक, केतेके पुरोहितंकु राजांकर सर्वापेक्षा प्रयोजनीय व्यक्ति बोली विचार कले, केतेकंक मतरे चिकित्सक माने ओ अन्य केतेकंक मतरे सैनिक माने राजांकर सर्वाधिक प्रयोजनीय बोली विवेचित हेले। केउ कार्यटी गुरुतम, एहार उत्तर रे केतेके विज्ञानर आलोचना बोली कहिले। युद्धरे कृतित्व अर्जन करिबा केतेकंक मतरे श्रेष्ठ कार्य बोली विवेचित हेला। अन्य केतेके धर्म चर्चा को उच्चतम स्थान देले। उत्तर गुड़िक भिन्न भिन्न हेबारु राजा काहारी मत को ग्रहण करि परिले नाही। कौनसी व्यक्ति पुरस्कारर उपयुक्त बोली विवेचित हेले नाही, किंतु प्रश्नत्रयर उत्तर जानिबा निमंते राजांकर प्रबल आकांक्षा थिला। राज्ୟରେ जणे सन्यासी बास करुथिले, से निजर अगाध ज्ञान जोगु ख्याति लाभ करिथिले, तेणु ताहांकर परामर्श नेबाकु राजा स्थिर कले। एही सन्यासी लोकालय ठारु दूररे गोटिए वन मध्यरे रहुथिले। इतर लोकंक व्यतीत अन्य काहाकु से तांक निकटकु जिबाकु इच्छा करू नथिले। तेणु राजा अति साधारण बेशरे गोटिए घोड़ारे बसी सन्यासींक आश्रम को बाहरिले। आश्रम ठारु किछि दूररे घोड़ारू ओह्लाई से एकाकी पादरे चली आश्रम कुटीर निकटरे पहुँचिले। तांकर देह रखी घोड़ा को रखी राजांकर फेरिबाकू अपेक्षा करी रहिला। राजा आश्रम रे उपस्थित होई देखिले जे सन्यासी कुटीर सम्मुखरे गोटिए पटाड़ी खोलु अछंती। राजांकु देखी से तांकु संभाषण जणाई पुणी माटी खोलिबारे लागिले। सन्यासी दुर्बल और क्षीण शरीर थिले, तेणु कोड़ीरे माटी खोलिबा बेले बारंबार दीर्घ निश्वास त्याग करुथिले। राजा तांकर निकटवर्ती होई कहिले, महाभाग, मु तीनिटी प्रश्नर उत्तर पाइबा आशारे आपणक निकटकु आसीअछि। कि उपाୟରେ मु प्रत्येक कार्य को उपयुक्त समय करि परिबि, केउ लोकमाने मोर सर्वापेक्षा अधिक प्रयोजनीय और अन्यमानंक अपेक्षा अधिक आदरर पात्र, परिशेषरे केउ कार्य सर्वापेक्षा गुरुत्वपूर्ण और सर्वादौ कर्तव्य। सन्यासी राजांकर प्रश्नगुड़िक मनोयोग सहकारे शुणिले, किंतु कौनसी उत्तर न देई पुणी भूमि खोलिबारे लागिले।
ରାଜା କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ମୋତେ କୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କୋଡ଼ିଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଓ ନିଜେ ଭୂମି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା 2ଟି ପଟାଳି ଖୋଳି ସାରି କାମ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଟି ଖୋଳିଦିଏ। ଏହା କହି ସେ କୋଡ଼ି ନେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା କୋଡ଼ି ନ ଦେଇ ଆହୁରି ମାଟି ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଅତୀତ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାଜା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି କୋଡ଼ିଟିକୁ ତଳେ ରଖିଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, କିଏ ଜଣେ ଏ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ରାଜା ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶ୍ମଶ୍ରୁଧାରୀ ପୁରୁଷ ବନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ତାର ହାତ ଦୁଇଟି ପେଟ ଉପରେ ଚାପି ଧରିଛି ଓ ତାର ହାତ ତଳୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଅଚେତନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ରାଜା ଉଭୟ ମିଳି ଲୋକଟିର ଲୁଗା କାଢ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର ପେଟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ରାଜା ପାଣି ଆଣି କ୍ଷତକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଧୋଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ରୁମାଲ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ ଗାମୁଛା ଆଣି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନଟିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତଥାପି ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ବାରମ୍ବାର ପଟି ଫିଟାଇ ତାକୁ ଧୋଇ ପୁଣି ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ଲୋକଟିର ସଂଜ୍ଞା ଫେରିଆସିଲା। ସେ ପିଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ରାଜା କିଛି ଜଳ ଆଣି ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଥାଏ। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଆହତ ଲୋକଟିକୁ ଟେକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ସେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଦିନଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କୁଡ଼ିଆର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ରାତି। ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ରାଜା ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଶ୍ମଶ୍ରୁଧାରୀ ଲୋକଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରାଜା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାରୁ ଲୋକଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋର କି ଅପରାଧ କରିଛ ଯେ କ୍ଷମା ଦେବି? ଲୋକଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଘୋର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ମୋର ଭ୍ରାତାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି। ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକାକୀ ଆସୁଥିବାର ଜାଣିପାରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲା, ତଥାପି ଆପଣ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଆସୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଦେହରକ୍ଷୀମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ଓ ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରି ମୋତେ ଆଘାତ କଲେ। ମୁଁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇ କ୍ଷତରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ନଥିଲେ ରକ୍ତକ୍ଷୟ ଫଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ଆପଣ ସ୍ୱୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ରହିବି ଓ ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିବାର ଦେଖି ରାଜା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ମୋର ଭୃତ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଲୋକଟି ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କଲେ। ନଗରକୁ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। କୁଟୀର ବାହାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗତଦିନ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପଟାଳିଗୁଡ଼ିକରେ ବୀଜରୋପଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୂର୍ବପରି ବସି ରହି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତ ପାଇସାରିଛ। ରାଜା ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, କିପରି ଉତ୍ତର ପାଇଲି?
ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। କାଲି ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ମୋତେ ଦୟାକରି ମୋ ସକାଶେ ପଟାଳିଗୁଡ଼ିକ ହାଣି ନଥାନ୍ତ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭ ବାଟରେ ଫେରିଯାଇଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ଲୋକଟି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମୋ ପାଖରେ ରହି ନଥିବା ହେତୁ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେ ମାଟି ଖୋଳିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ଥିଲା ଓ ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ଉପକାର କରିବା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଲୋକଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇନଥିଲେ ଲୋକଟି ତୁମ୍ଭ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଥିଲା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାର ସେବା କରିବା ଥିଲା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅତଏବ ସ୍ମରଣ ରଖ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥାଏ ସେହି ଲୋକ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲୋକର ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବ କି ନା। ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକର ଉପକାର ସାଧନ କରିବା। କେବଳ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି।